दोस्तों दोस्तों हाजिर हाँ सेहत सिक्ख्या के पहले वीडियो 'ਚ। ये वीडियो +1 यानी कि 11th क्लास ਦੇ पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स ਲਈ हैगा। एंड वंस ये पंजाबी मीडियम फिनिश हो गया तो मैं इंग्लिश मीडियम 'ਚ भी वीडियो लैके आवांगा। तो ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1। अपने सिलेबस दे विच कुल 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर है सेहत सिक्ख्या ते दूजा चैप्टर है शारीरिक सिक्ख्या अते इसकी महत्ता। तीजा है शारीरिक रचना अते क्रिया विज्ञान की जान पछाण। चौथा है योग। पंजवां है नशे अते डोपिंग के मारू प्रभाव। तो छेवां खेड मनोविज्ञान। सतवां टूरनामेंट। उस तो बाद ये भाग पहले दे विच सी, भाग दूजे दे विच है खेडां दे नियम। इस दे विच जो साडे सिलेबस दे विच खेडां दे नियम है, प्रयोगी भाग है, योग है, वालीबॉल है, एथलैटिक्स है, टेबल टेनिस है, हैंडबॉल है, फुटबॉल, कबड्डी, सर्कल स्टाइल कबड्डी, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, जिमनास्टिक ते गतका। यही नहीं दोस्तों, ये जड़ा विषय है ये सिर्फ खिडारियों लिए ही इंपोर्टेंट नहीं है, ये बल्कि ये विषय सारे लिए ही इंपोर्टेंट है। जिहड़े खिडारी है स्टूडेंट उन्होंने भी, जिहड़े खिडारी नहीं है ईवन टीचर्स लिए, पेरेंट्स लिए और हर एक आम खास सब लिए, क्योंकि सब दे लिए सेहत का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो अपनी सेहत का आप ध्यान असी रख सकते हैं। अज दे इस पेंडेमिक च सानू अपने सेहत बारे बहुत जानकारी होनी चाहिए है। तो आओ शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। पहला चैप्टर है सेहत सिक्ख्या। पार्ट 1 सेहत सिक्ख्या। आम तौर पर रिष्ट पुष्ट शरीर नूं सेहतमंद मन्निया जाता है, पर सही अर्थां विच ये मतलब ठीक नहीं। रिष्ट पुष्ट शरीर यानी कि तगड़ा जिहा है तो कहते वो बहुत वधिया है फिजिकली जी, ये गल नहीं है। इहदे च की गुणवत्ता होनी चाहिए एक शरीरिक सेहतमंद व्यक्ति दे विच, उहदे बारे आपां पढ़दे हां। असल विच विश्व सेहत संगठन अनुसार सेहत शब्द शारीरिक सेहत तक ही सीमित नहीं है। इसका संबंध मानसिक ते संवेगात्मक यानी कि इमोशनल सेहत नाल भी जुड़िया होया है। सेहतमंद व्यक्ति दा शरीर अंदरूनी तौर ते सारे अंगां नूं सही रूप विच संचालन करन दे योग हुंदा ही है। इस दे नाल बाहरी वातावरण के अनुसार अपने आप नूं ढालण लई भी समर्थ हुंदा है। आधुनिक सेहत विज्ञान भी मनुखी शरीर के भिन्न भिन्न अंगां की तंदुरुस्ती अते विकास लई शरीर के कार्यकुशलता नूं वधाउण लई यतनशील है। भावें कि सेहत के प्रति अलग अलग विद्वानां ने आपो अपने मत दिते हैं, पर एक अध्यापक वालों अपने विद्यार्थी के शरीर नूं तंदुरुस्त रखण लई दित्तियां गईयां सिक्ख्या यानी कि एक अध्यापक जिहड़ा अपने स्टूडेंट्स नूं दिंदा है सिक्ख्या किवें तुसीं सेहतमंद रहना। डॉक्टर वालों एक व्यक्ति नूं बीमारियों तो बचण के सुझाव, एक खिडारी की सरीरक योग्यता और फिटनेस के पद्धर नूं बरकरार रखण का सुझाव, और एक सधारण व्यक्ति वालों अपने शरीर नूं बीमारियों तो किवें बचाउणा है उसकी जिहड़ी सेहत सिक्ख्या है। पर फिर भी सेहत नूं किसी एक परिभाषा विच कलमबद्ध करना औखा, यानी कि ये सारे जिहड़े सुझाव मिलते हैं ये सेहत लई कितना इंपोर्टेंट है। इस दे नाल होर भी काफ़ी चीज़ां आप सिर्फ इसनूं शामिल नहीं कर सकते, बल्कि ये नाल होर चीज़ां की है वो असी अलग अलग परिभाषावां तो समझते हैं। सेहत नूं परिभाषित करन लई कुछ परिभाषावां दा अध्ययन असी करते हैं, फिर देखते हैं कि भी की सिट्टा निकलता है। तो सब तो पहले पढ़ते हैं परिभाषा नंबर 1। यह है विश्व सेहत संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 ईस्वी विच सेहत की परिभाषा इस प्रकार दी सी। शरीर केवल रोग अते निर्बलता तो मुक्ति ही ना होवे, शरीर केवल रोग अते निर्बलता तो मुक्ति ही ना होवे, सगों
ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਿਰਬਲਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਬਲਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਗਲਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰੋਗਤਾ। ਨਿਰੋਗਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰੋਗਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰੋਗਤਾ, ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦਾ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰਿਕ ਤੇ ਮਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਜੌਨ ਲੌਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਬਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨਿਰਬਲਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੇਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਬੌਧਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਦੋਨੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। WHO ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 'ਚ। ਸੋਸ਼ਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। WHO ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ? 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਨੰਬਰ 2 ਮਾਨਸਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਨੰਬਰ 3 ਸੋਸ਼ਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਲਥ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ 4 ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪੀਸ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਹੈਲਥ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ। ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ, ਚੁਸਤ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ,
ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੈਲਟਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਮਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥ 'ਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈਗੇ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੀਸਰਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ। ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਹਤ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹੈਲਥ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰੀਖਣ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਕਸਪਰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਬਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਗਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ। ਬੱਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੁਵਰਡਸ ਹੈਲਥ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਪੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹੈਲਥ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗਸਲਖਾਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਦਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਟੋਰਨਰ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਔਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ। ਦੈਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਰਾਈਟ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਰਾਈਟ।
ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ? ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਡਾਈਟ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਸਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਟ, ਮਿਨਰਲਸ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਹੀ ਆਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ, ਰੈਗੂਲਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਮੈਂਟਲ ਅੱਛੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਨਿਰੋਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਮਾਜ ਉੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋੜਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਕੇਵਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ।
ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਜ਼ਰਸ, ਉਹ ਮੈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਹੈਲਦੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਛਾਂਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਿਓਰ ਏਅਰ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਏਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਚਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਐਡੀਕੁਏਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਡੈਸਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਈਟ, ਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ, ਫੈਟਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਨਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੋਪ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਨਾਟੋਮੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਕੈਲੇਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਨਾਟੋਮੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਕੋਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ। WHO ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। WHO ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? 4 ਕਿਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਿਖੋ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਓਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਤੇ ਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ 2 ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। 2 ਉਪਾਅ ਕਿਹੜੇ? ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਖੇਤਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਰ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਬੱਚੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।